جہانگیر جدون صاحب، اب میں نے اکثر یہ سنا کہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم نے پاکستان کے آئین میں دراڑ ڈال دی ہے، تو سر اب تو ایک اور دراڑ جو ہے وہ پیدا ہونے کا خطرہ یا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب جب آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کے خیال میں ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس پر کنٹرول سنبھالنے کے بعد کیا پاک امریکہ تعلقات جو ہیں اس میں کوئی یا کسی قسم کی دراڑ پڑنے کا کوئی امکان آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو امریکن ان کی ٹاپ پرائرٹی تو اپنی اسٹیٹ یو ایس اے ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، پاکستان کی آپ ہسٹری دیکھیں، سعودی عرب، قطر، جو گلف اسٹیٹ ہیں آپ کے ملک میں انٹرفیئرنس کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ تو جس طرح آپ دیکھیں نا، اب ملکوں کے اندر انٹرفیئرنس کرتی ہے سول گورنمنٹ کے اندر، وہ آبویسلی امریکہ ان کو کہہ سکتا ہے نا۔ اس میں آپ دیکھیں نا، سمجھ آتا ہے، دیکھیں کبھی افغانستان کی جنگ تھی، کبھی نیوکلیئر جو ہے اس کا ایشو تھا، لیکن آپ کے خیال میں اس وقت اگر مداخلت ہوتی ہے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے تو اس میں ان کا کیا مفاد ہوگا؟ نہیں، مفاد کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں انٹرنیشنل جی، آپ نے کنونشن جو ہے ان کا مفاد یہی نا کہ وہ کہتے ہیں جس طرح ہم چاہیں وہ کام ہو۔ دیکھیں نا، بعض کو ایک گاؤں کا چودھری ہوتا ہے، اس کا مفاد نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی اتھارٹی پاور کو مینٹین کرنے کے لیے۔ میں سمجھ گئی آپ کی بات، لیکن خان صاحب کی رہائی میں ان کا کیا مفاد ہوگا؟ خان صاحب کی ضروری نہیں ہے کہ وہ آئیں تو خان صاحب کو رہا کر دیں، لیکن وہ ایک ضرور دیکھتے ہیں کہ جو سافٹ کارنر ہے کس کی طرف ہے، ان کا کرتا ہے وہاں پہ، لیکن مفاد ہوتا ہے نا اسرائیل کے ساتھ بھی۔ دیکھیں ہم نے آئی ایم ایف سے لون لینا ہے، ایشوز کے خان صاحب کے بارے میں سوچنے کی فرصت کتنی جلدی ملے گی؟ خان صاحب دیکھیں میٹر نہیں کرتا، خان صاحب ایک بندہ میٹر نہیں کرتا، ایز اے پالیسی میٹر کرتی ہے کہ جو اسٹیٹ ہے، کیا آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سویلین گورنمنٹ پہ انٹرفیئرنس نہیں کر رہی؟ آئین میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے کیا کر رہی ہے؟ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ کیا آپ دیکھیں ایک عام بندے کے خلاف کیس بنانا جو ہے کتنا آسان ہوتا ہے؟ ایک سابق پرائم منسٹر کے خلاف 200 کیس بناتے ہیں، یا ان کے خلاف یا پہلے کے خلاف۔ ایک دیکھیں نا، ایک سیکشن افسر کو آپ عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں؟ مجھے کوئی بتائے۔ ہم تو ایک چپراسی پی این جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے نا، اس کو عدالت میں ایویڈنس کے لیے لے جائے گا۔ صدیق صاحب کا بڑا ایکسپیرینس ہے کرمنل لا میں، جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں گورنمنٹ امپلائیز ہوں، مین چکروں میں کیوں پڑھوں؟ لیکن جب آپ ایک کسی ملزم کے خلاف پوری اسٹیٹ کے جو ہے سیکشن افسر، ڈپٹی سیکرٹری، اس کے اپنے بندے جو ہے نا، اب دیکھیں نا اعظم خان جو ہے وہ پرنسپل سیکرٹری تھا، اس نے جا کے ایویڈنس دے دی۔ یس، اس پہ آتے ہیں، ایک بات اور بتا دیں، اگر کوئی دباؤ پڑتا ہے تو آپ کے خیال میں پاکستان اس کو برداشت کر لے گا؟ ماضی میں کئی بار برداشت کر چکا ہے، لیکن اب حالات مختلف ہیں خطے کے بھی، اور دیکھیں پاک فوج کو بھی جس قسم کی پروپیگنڈا مہم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ بھی پہلے ایسا نہیں تھا نا سر۔ افغانستان بھی جنگ کے لیے تیار ہے۔ پرائم منسٹر کیا کہتا ہے؟ بیگرز آر ناٹ چوزر۔ اب اس میں سب سے بڑا ہمارا ایشو یہ ہے نا کہ آئی ایم ایف ہم بندے ہوئے ہیں، آج آئی ایم ایف ہمیں لون نہ دے تو پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کے قریب چلا گیا تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے آپ کی اکنامک سیورنٹی نہیں ہے۔ جس ملک کے اندر آپ دیکھیں نا، ایک غریب بندے کی کیا سیورنٹی ہوتی ہے؟ وہ بیچارہ کہتا تو ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، لیکن جب اکنامک پاور دنیا کے اندر آپ سب سے بڑی جو ہے وہ اکنامک پاور ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے فی الحال۔ دیکھیں نا آپ، ایسا ابھی میں اسپتال سے ہو کے آیا ہوں، ادھر آپ بندہ جا کے حالات دیکھیں، اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ، کیا کیا مشکلات ہیں۔ کوئی ہسپتال جائے اور نہ تھانے جائے، دونوں کے بڑے برے حالات ہیں، لوگ توبہ توبہ کرتے نکلتے ہیں پھر۔ لیکن آپ نے کہا عمران خان میٹر نہیں کرتا، لیکن ٹرمپ اور عمران خان دونوں میں مماثلت تو ہے۔ دیکھیں نا، دونوں انپریڈکٹیبل ہیں، دونوں ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں، اور دونوں ہی پاپولسٹ بھی ہیں، اور دونوں کی جو سپورٹ جو ہے وہ کلٹ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ ان پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا، زخمی ہوئے، خان صاحب پہ بھی ہوا، تو ایک کیمسٹری تو ہے نا، کام نہیں کرے گی یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کام نہیں کرے گی، یہ کرے گی۔ یہ تو دیکھیں نا، آپ کل 20 تاریخ کو جب وہ حلف لیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا پالیسی ہو سکتا ہے۔ ایک ٹویٹ لگا دے چھوٹی سی، کیا پتہ چلتا ہے؟ جو ٹویٹ لگا دیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو بھی امید ہے، اس کا مطلب وہ انپریڈکٹیبل ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ حضرت صدیق صاحب، ابھی آپ نے ساری بات تفصیل سے سنی نا حافظ احسان صاحب کی، اب ذرا آپ بھی آسان الفاظ میں بتائیے گا کہ یہ معاملہ، یہ کیس کرپشن یا مس یوز آف اتھارٹی کا کیسے نہیں بنتا، کیوں نہیں بنتا؟ اچھا، پہلی تو میں آپ کے سامنے، چونکہ میں نیب کے کیسز کرتا رہتا ہوں، 3 طرح سے نیب میں رکھنا ہے کہ وائٹ کالر کرائم میں 3 طرح کے کام ہوتے ہیں۔ ایک ہم کہتے ہیں والنٹری ریٹرن، ایک بندہ کہتا ہے کرپشن کا الزام لگا، وہ کہتا ہے میں پیسے واپس دے دیتا ہوں۔ دوسرا کرتا ہے وہ پلی بارگین کر لیتا ہے۔ پلی بارگین میں کرنے میں کیا ہوتا ہے، سزا نہیں ملتی اس کو، اور اپنا کنوکشن کا رہتا ہے اور ڈسکوالیفائی۔ تیسرا ہوتا ہے کہ پیسے نہیں دینا چاہتا تو چلیں ہم اس کو کیس کو لے کر چلتے ہیں۔ تو پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ پیسہ پاکستان آ گیا، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس چلا گیا، یہ والنٹری ریٹرن بھی ہو گیا، یہ پلی بارگین بھی ہوگی، تو کیس کو رہ گیا جانا کہاں چاہیے؟ میں عام سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب دیکھیں، پیسہ ملک ریاض کا ہے، آپ بات کو سمجھے، اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ نہیں ہے۔ اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ تب ہونا تھا، جیسے مثال کے طور پر ابھی اس کیس میں کہہ دیا کہ جناب القادر ٹرسٹ فیڈرل گورنمنٹ کا ہو گیا، بتائیں کہ کس جگہ 171.76
बिलियन जो और पाउंड। अगर सर एक सेकंड, और अगर पैसा मलिक रियाज का था तो उस पैसे से हुकूमत पाकिस्तान का क्या ताल्लुक वास्ता, ये खुफिया मुआहदा क्यों किया गया था सर? फिर ये जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है इसको क्यों कबूल किया था हुकूमत ने सर? और फिर खुफिया समरी क्यों मंजूर करवाई थी? क्योंकि पैसा तो मलिक रियाज का था। ये देखिए, यही मैं समझाता हूं आपको। मलिक रियाज ने बैरिया टाउन कराची में बनाया, वहां 5 लाख रुपए एकड़ की जमीन थी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी 8 करोड़ रुपए की एकड़। अरे ये किससे कहानियां पता है हमें? 95 लाख रुपया किस बात का लिया सर? अजहर सिद्दीक साहब ये बताएं ना, पैसे के चले मैं आपको बता सर, अब यानी उन्होंने पैसा यहां से पाकिस्तान भेजा यूके के अंदर। यूके ने कहा कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, हमारे यहाँ भी होता है, एफआईए रोजाना करती है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन से ये मुराद ये नहीं है कि आपको कन्विक्शन हो गई है, वहां उन्होंने एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर किए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट से पूछा, असल जो काम है ना, असल बात को या अदालती कार्रवाई से बचना हो तभी सेटलमेंट होती है ना सर? बिल्कुल। तो अगर नहीं हुई तो पाकिस्तान के अकाउंट में पैसा क्यों नहीं? मैं आपको आसान लफ्जों में बताने लगा हूं। असल कहानी शुरू होती है हसन नवाज की, कि हसन नवाज ने 1 हाइड पार्क मलिक रियाज साहब को बेचा। एक चीज 9 अरब की थी, 18 अरब की बेची। उन्होंने जब इंक्वायरी शुरू की, इंक्वायरी यहां इनके अपने दौर के अंदर थी, पुरानी गवर्नमेंट के अंदर, इन्होंने पकड़ के क्या किया, इन्होंने हौश पौश करके सारा मामला बंद कर दिया और उसी का कहा नैब को, ये वाला केस सारा बंद कर चुका नैब की कोर्ट। एनसीए ने क्या कहा हसन नवाज के बारे में? हसन ने देखे ना, एक चीज महंगी खरीदी, उन्हें भी एक्सप्लेन करना था, वो नहीं एक्सप्लेन कर सके वहां पर। यहाँ हमारी गवर्नमेंट इंटरेस्टेड ही नहीं थी। और यहां भी क्या हुआ, जब हुकूमत पाकिस्तान से पूछा कि आपके पास क्या है, ना यहाँ को मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, ना कोई करप्शन का केस था, यहां तक यहाँ क्या होना था, मलिक रियाज साहब ने कहा कि मैं पैसा पाकिस्तान वापस ले आता हूं। उन्होंने सेटलमेंट कर ली उनके साथ कि मैं पैसा ये पाकिस्तान वापस ले जाता हूं। सारी बात समझ आ गई। क्या था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पैसा पाकिस्तान वापस आ रहा है। पाकिस्तान इस सब में कहां से आ गई, वो बीच में क्यों आई फिर? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर कि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट से पूछा गया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा या करप्शन का पैसा है, तो बजाय ये कि पाकिस्तान उसको प्रोसिक्यूट करता और एक टाइम लगता, 6 साल लगते, 8 साल, पता नहीं होता या ना होता, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा ठीक है ये पैसा पाकिस्तान वापस ला रहे हैं, इसलिए फैसिलिटेशन थी। अच्छा जहांगीर जदून साहब, अब ये जो कोई फैसिलिटेशन नहीं थी, कोई फैसिलिटेशन नहीं थी। फैसिलिटेशन तब होनी थी कि जब करप्शन होती, जब मलिक रियाज साहब ने कोई मेट्रो ऑरेंज के अंदर या मोटरवे के अंदर पहली स्टेज पे भी फैसिलिटेशन आई, जब एनसीए के अंदर देखिए ना, यहाँ किसी तरह से भी क्राइम तो था ना, यानी सवाल ये है कि बताएं तो सही ना कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वो पैसा कैसे, अगर अजहर साहब की बात, अगर अजहर साहब की बात मान ली जाए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस प्रोसेस के अंदर क्यों आई, कैबिनेट क्यों आई, और पैसा आज भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। मलिक साहब ने कहा है कि पैसे क्यों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, मैं जरा जहांगीर जदून साहब से पूछूं, लेकिन आपने ये नहीं बताया मुझे बार बार पूछने पे भी कि इसमें हुकूमत पाकिस्तान क्यों इन्वॉल्व हुई है। जहांगीर जदून साहब, अब सर आपके ख्याल में ये जो फैसला आया है ये मेरिट पर है? उसकी बुनियादी वजह मैंने बता दी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पूछा गया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पूछा गया कि आपके पास केस है, कोई केस तो कोई था ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। बात बड़ी सीरियस है। तो ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बनाना सेटलमेंट की फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ, हमें कोई एतराज नहीं था इस पे, पैसा पाकिस्तान आ गया, तो वो खुफिया क्यों वो इस पाकिस्तान ने पैसा वापस लाना था, अगर पाकिस्तान ने पैसा वापस लाना था के अकाउंट के अंदर आता तो ठीक है गया ना, पैसा मलिक रियाज के पास चला गया। अगर वो नहीं आया तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आया है, तो मलिक रियाज ने किसी को कहा है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरा पैसा नहीं गया। मैं फिर बताता चलूंगा आपको, अकाउंट किसका था? मलिक रियाज के पास पैसा नहीं गया, काजी फैजी साहब पैसा जो है गवर्नमेंट के पास है, बिल्कुल मलिक रियाज को पैसा नहीं है। अगर फर्ज करें, अगर यानी फैसले में आ जाए ना, फैसले में आ जाए, अगर फैसले में होता कि पैसा नहीं गया तो जो अदालत थी, अदालत जुर्माना करती, अदालत कहती कि आप जो 50 अरब रुपया दें, उन्होंने तो 10 लाख जुर्माना किया है और लिखा है कि पैसा। ठीक, जहांगीर जदून साहब, फैसला मेरिट पे आपके ख्याल में दुरुस्त फैसला है, और इसमें जितनी सजाएं इमरान खान और उनकी अहलिया को दी गई हैं, आप समझते हैं कि वो भी बिल्कुल दुरुस्त है? देखें, ऑफेंस तो कमिट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, इस मिस यूज ऑफ अथॉरिटी एंड करप्ट प्रैक्टिस में उसकी प्राइमा फेशी आप देखते हैं ना, ऑफेंस क्या कमिट हुआ है? यही करप्ट प्रैक्टिस का ऑफेंस है ना, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है।
आप देखें ना गवर्नमेंट कैबिनेट में क्यों अप्रूवल देते हैं अगर एक आपके पास केस ही कोई नहीं है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखें पैसा ये भी मानते हैं, हर बंदा मानता है कि पैसा जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार अकाउंट मेंटेन कर रहा था उसमें डाला गया। 900 सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है जी पैसा हमारे अकाउंट में, वैसे कोई जो एक 5 रुपए कोर्ट के अंदर जमा कराने हो इतने मुश्किल है ना जिसका अंदाजा कोई नहीं, वकील बैठे हुए हैं दोनों। 5 रुपए अगर आपने कोर्ट के अकाउंट में जमा कराने हो तो बहुत मुश्किल होता है। अब कहते हैं ये फॉर्म ले आओ, ये कर लो, इधर जमा कराओ, हम कहें ऑनलाइन नहीं, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होती, ये रसीद लेगा। अब देखिए ना 190 मिलियन पाउंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट सोई हुई है, पता ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा है तो आप सेटलमेंट में क्यों रिसीव कर रहे हैं? चीफ जस्टिस देखे ना कौन था, जो भी था, लेकिन देखें इसमें ऑफेंस तो कमिट हुआ है। अब आप देखें फेयर ट्रायल हुआ है या नहीं हुआ है। सर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुकला को आप सुन रहे हैं, फैसल चौधरी साहब ने मेरे प्रोग्राम में यही बात की, वो ये कहते हैं कि इससे कोई इस अमल से रियासत पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ। आप समझते हैं कोई नुकसान नहीं हुआ? चूंकि जस्टिस काजी फायज ईसा ने 3 रुकनी बेंच के साथ उन्होंने कोई 2023 में उन्होंने कहा था ना कि ये लायबिलिटी अकाउंट जो है इससे पैसा निकालकर और गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया। देखिए ये देखें बाद ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें स्टेट को नुकसान नहीं होता, लेकिन किसी ने कुछ गेन तो किया होता है ना, रॉन्गफुल गेन भी तो ऑफेंस है ना। देखें ना अब आप एक कंसिडरेशन ले रहे हैं किसी चीज की, ठीक है, उसमें आप अपनी ऑफिशियली पावर यूज कर रहे हैं तो उसमें स्टेट को तो नुकसान नहीं होता, आप गेन कर रहे हैं व्हाइल यूजिंग योर मिस यूजिंग योर अथॉरिटी। काजी फायज साहब का वैसे ये जो फैसला था आप समझते हैं ये दुरुस्त? काजी फायज को तो मैं देखो उनको अभी यहाँ पे डिस्कस न करें, आप उनके नाके देना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि जो फैसला दिया था उन्होंने ये सही काम किया कि पैसा जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वापस कर दिया। अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी झगड़ा था, सिंध गवर्नमेंट कहती है हमारा पैसा है, फेडरल गवर्नमेंट कहती है हमारा पैसा है, ठीक है, उन्होंने कहा जी इस पैसे को बाहर करो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मलक रियाज जो सेटलमेंट 460 बिलियन जो है ना सेटलमेंट हुई थी, वो भी जिस बंदे ने कराई थी मुझे उसको भी पता है, वो भी फेयर सेटलमेंट नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त प्रेशर में थी, कोई इख्तियार नहीं था सुप्रीम कोर्ट का, और बिल्कुल जो है ना सेटलमेंट किसी जरिए से हुई थी। अजहर सदीक साहब को भी पता है जिस बंदे ने कराई थी, उस वक्त ये उनके बड़े क्लोज थे अजहर सदीक साहब। अच्छा जी जी। अब देखें ना अब सारी चीजें सेटलमेंट हो रही हैं, अब फिर सेटलमेंट कहाँ होती है? सेटलमेंट जहाँ पे होती है वो आपको भी पता है, हम सबको पता है, तो जो लोग कराते हैं उनको भी पता है सेटलमेंट होती क्यों है और होती क्यों है ये यहाँ पे काम सेटलमेंट, और क्या कुछ सेटलमेंट विदाउट कंसिडरेशन होती है? और फिर मलक रियाज देखो वो ऐसा बिजनेसमैन है ना, वो अगर 10 रुपए लगाता है ना तो उसका 1 करोड़ के स्टेटमेंट करा ली जाए। देखें वो मलक रियाज की तमाम 1300 से पता है 100 अगर वो खर्च करता है ना तो उससे 1 करोड़ पे निकालता है। देखे ना जिस पे भी खर्च करता है तो उसने देखे ना वो सब पे ही करता है, बड़े बड़े इसीलिए तो लोग नाम लेते हुए जरा घबराते हैं। बड़े बड़े फार्म हाउस बना के दिए लोगों को, ठीक है, अब चकवाल के अंदर चले जाए आपको बड़ा बड़ा फार्म हाउस मिलेगा अरबों में, तो वो किसी वजह से उसने बना के दिए ना। आप देखें बिजनेसमैन किसी पे फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अच्छा वो हाउसेस भी देखे होंगे ना, फलाना हाउस कोई उधर, फलाना हाउस, हाँ, तो सब उसने इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशन दे दी है। अब ये है कि आप सजा पे बात करें तो हो सकता है ये प्रोपोर्शनैलिटी ना हो, प्रोपोर्शनल जो है वो सजा ना हो, ज्यादा सजा दी गई है आपके ख्याल में? दी गई है और बुशरा बेगम को जो है उसको भी उसकी सजा नहीं बनी। तो सर ये हाई कोर्ट में क्या लगता है सजा उड़ जाएगी? क्योंकि वहां भी आप देखें 2 नए जजेस हाई कोर्ट में सजा उस वक्त उड़ेगी ना जब जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ केस था ना तो प्रोसिक्यूशन आके कह दिया कि तो हमसे तो गलती हो गई थी। प्रोसिक्यूशन का काम उनका एविडेंस कलेक्ट करना है, ये नहीं करना कि बंदे को अंदर करना है या उस पर जुर्म साबित करना है। प्रोसिक्यूशन का काम है एविडेंस कलेक्ट करना, अब आगे कोर्ट का काम है एविडेंस देखना कि वो एविडेंस बनती है या नहीं बनती। ये एक फेयर स्टेटमेंट है। सर 8-8 साल की सजाएं उड़ती भी देखी ना। अब ये तो आप ये तारीख बताएगी कि 14 साल की सजा इमरान खान नहीं काटेगा, हो सकता है वो 1 साल के बाद 2 साल के बाद ये प्रोसिक्यूटर जो अभी प्रोसिक्यूट कर रहे हैं इमरान खान को, ये नहीं प्रोसिक्यूटर ने नवाज शरीफ को प्रोसिक्यूट किया। अच्छा। वो दूसरी चले गए, उन्होंने कहा जी वो केस ही हमने गलत बनाया था। इस पर क्या कहेंगे? यही और इसकी जजमेंट देखे ना, जिस तरह मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जजमेंट लिखी हुई आई थी ना, मेरे ख्याल में ये जजमेंट भी उसी राइटर ने लिखी है, उससे थोड़ा सा साथ वाले बेंच ने लिखी है। उन्होंने कहा था जी हाइड पार्क जो है वो अभी कन्फिस्केट हो गए हैं। अभी ये कहा अभी ना मैं इसका बैकग्राउंड बताता हूं। ये सारी एक सेकंड अजहर सदीक साहब क्या ख्याल है, हाई कोर्ट सजा उड़ा देगी फिर ये 14 साल कैद की? प्रोसिक्यूशन उड़ा देगी हाई कोर्ट से पहले। देखिए मैं अब नैब के कवानीन के अंदर तब्दीलियां आ चुकी हैं। अब डायरेक्ट नेक्सस लेना है बेनिफिट का, बेनिफिट 1 रुपए का नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 काबीना का फैसला खुले लिफाफे में वो जुर्म नहीं है। अब नैब इसमें सजा सस्पेंड होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 3 से 4 हफ्ते में पहले नोटिस होगा, नोटिस होकर नैब डेटा लेने की कोशिश करेगा, लटकाने की कोशिश करेगा, तो 3 से 4 हफ्ते में सजाएं सस्पेंड होंगी,
اپنا بشرا بی بی کے خلاف تو ذرا دیر لگنی نہیں ہے. اور یہ واحد دنیا کا واحد کیس ہے کہ جس کے اندر کنسیڈریشن یعنی جب تک وائٹ کالر کرائم میں پیسہ نہیں ہے, ایڈوانٹیج نہیں ہے, مس یوز آف اتھارٹی والا کام اب ختم ہو چکا ہے, اس میں ڈائریکٹ آپ کو بینیفٹ لینا ہے, اس میں بینیفٹ کوئی نہیں ہے. اور ایک ٹرسٹ کھڑا کر دینا, آپ کہیں کہ جناب وہ ٹرسٹ وفاقی حکومت کا ہو جائے, وفاقی حکومت کون ہوتی ہے ٹرسٹ لینے والی؟ جج صاحب نے تو اس حد تک چلے گئے کہ وہ ٹرسٹ بھی پکڑ کے وفاقی حکومت کو دے دیا. وہ بھی نیک مقصد کے لیے چل رہا ہے کہ ٹرسٹ لاکھ. یہ ٹرسٹ ایگزسٹ کرتا ہے اس وقت میں؟ جی بالکل ٹرسٹ ایگزسٹ کرتا ہے, ٹرسٹ کے باقاعدہ آڈیٹ ریکارڈ. اچھا یہ کمال کی بات دیکھیں, یہ دنیا میں واحد کرپشن کا کیس ہوگا جو کراس چیک سے پیسے آئے, اکاؤنٹ میں ویریفائیبل چیزیں ہیں, یعنی ایک ایک چیز ریکارڈ کے اوپر ہے. سر یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کس طرح کا بینچ بن سکتا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سزا وہاں پہ برقرار رہ سکے گی؟ 14 سال ویسے ختم کرنا مشکل. دیکھیں چیز یہ ہے کہ ہمیشہ سے جو پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے وہ اگر پراپر لیگل ہوتا, انہیں سب سے پہلے سزا ہوئی تھی الیکشن کمیشن کے اندر فالس ایسٹ ڈکلریشن کی, اور اس کے نیچے میں ایک 3 سال کا جو ہے ریفرنس کیا تھا ایڈیشنل سیشن جج کے پاس. اس ایڈیشنل سیشن جج نے سزا دے دی, اس ایڈیشنل سیشن جج نے سزا دے دی, اور الیکشن کمیشن کے اندر جو فالس ڈکلریشن تھا وہ آج تک ججمنٹ سسپینڈ نہیں آئی. تو یہ ابھی جو ہے دیکھیں, اگر تو آپ نے جانا ہے کہ جس طرح آپ نے پہیے لگانے اس ساری چیز کو, تو پھر تو اور بات ہے. ویسے پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ اگر ججمنٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دی جائے تو اپنی روٹین کے اندر آتا ہے, اور روٹین کے اندر آتا ہے 2 to 5 years. اب دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ سسپینشن نہیں, وہ تو کریں گے نا, وہ تو جب کریں گے اس کے بعد ایک بینچ بنے گا, اور ابھی بھی انہوں نے ٹارگٹ شروع کر دیا ہے کہ جی جج ہی اسی لیے لگے ہیں. اچھا دیکھیں نا کہ اب اسلام آباد کیا ہونا ہے, نہیں اگر ویسے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہسٹری ارسپیکٹو آف پروسیکیوشن یہ جو بھی ہے, آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے کبھی بھی جو پرائم منسٹر فاور پہلے تھے یا یہ ہے, ان کو کبھی بھی ایسا کوئی آرڈر نہیں کیا کہ یا ان کی درخواست ایکسیپٹ نہ ہوئی ہو, یا ان کی سسپینشن آف سینٹینس نہ ہوئی ہو, یا ایکوٹ نہ ہوئی ہو. سماعت کے لیے کا مختص ہو سکتی ہے, یا فرسٹ کم فرسٹ سرو ہی ہوگا. لا تو یہ کہتا ہے, سپریم کورٹ کا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر تو آیا ہوا ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ انٹرٹین. اور اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو اگر تو پہلا تو یہ ہے کہ کیا پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ مانتے ہیں؟ اگر تو یہ مانتے ہیں تو پھر ارلی ایکسپیکٹیشن کر لیں, نہیں تو پھر یہ ہے کہ نیا کوئی چیف جسٹس آئے گا تو پھر اسی نے کرنا ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا بھی چیف جسٹس بھی نہ مانے اور کہیں جی اگلے دن کیس بھی لگا. اس کیس میں بیل بھی عمران خان کو چیف جسٹس نے دی.